Yes. Okay. So good afternoon, friends. So today, actually, we are going to see the last topic of your Python, and that is very important one. That is your object-oriented programming. So just we'll start with with sharing my screen. So we'll see some first basics of the theory related these stuffs. That is your OOP concept. Actually, you might have studied this OOP concept in your C++ and Java. So what are the different OOP concept? Can anybody just list out and just type all the OOP concept in your what you that you know before this session? What are the different OOP concept that you have studied? Yes, class, object, then yes, polymorphism, data abstraction, data encapsulation, yes, object, yes, Shweta, Shantanu, yes, class, yes, yes, yeah, Tejaswini is also saying something. Yeah, Komal Dhake is saying class, object, polymorphism, data abstraction, yes, yeah. So this that the OP concept that you have studied in your C++ and Java, you can say that the same OP concept is available here, but somewhat differently that Python has implemented that OP concept. But the basic meaning of all the OP concept remains same. That is, we'll see one by one. So very first one is your class. If you see this screen, then you can see here, first OP concept is the class, second is the object, next one is your method, then inheritance, polymorphism, data abstraction, and the encapsulation. Okay, so we'll see one by one here. So what is class? So class can be defined as a collection of the object, or you can say that it is a blueprint of the object. What your object is there, or what are the different properties your object is having, what are the different attributes your object is having, that defines by your class. So you can say that class is a blueprint of your object. So it is a logical entity that has some specific attribute and the methods. Okay, for example, just to take an example of the student, if you want to define a student, if you want to create a student, there are some actually attributes and the method related to your the student. Just like the student is having the name, student is having the standard, the student is having the mobile number, student is having his roll number, and the student can take a class, student can attend, make attendance. So these are the different methods that are associated with the student. So that all are known as behaviors. Okay, so this the class defines, your class defines what your actually object contains. So before object there is a thing that comes, that is your class. Okay, बघा, object येण्याच्या अगोदर, ऑब्जेक्ट क्रिएट करायच्या अगोदर आपल्याला काय डिफाइन करावं लागेल, आपल्याला क्लास द्यावा लागणार आहे. क्लास म्हणजे काय, क्लासमध्ये आपण काय लिहिणार आहे, क्लासमध्ये आपण लिहिणार आहे की त्या ऑब्जेक्ट जवळ काय काय प्रॉपर्टीज आहे, काय काय अट्रिब्यूट्स आहे. म्हणजे जसं की क्लासला काय काय, सपोज मी स्टुडंट नावाचा एक क्लास जर मी लिहिला, तर त्या स्टुडंटला काय काय अट्रिब्यूट्स असतात, जसे की स्टुडंटला रोल नंबर असतो, स्टुडंटला डिफरंट प्रॉपर्टी असतात, लाईक युअर मार्क्स असतात, तो कोणत्या स्टँडर्ड मध्ये तो असतो, तर ती ब्रांच कोणती आहे, एनरोलमेंट नंबर असतो. ओके, तर हे सगळ्या गोष्टी असतात त्या त्याच्यामध्ये जातात. आणि त्या डिफरंट मेथड काय येतात की स्टुडंट कॅन टेक अटेंडन्स लावू शकतो, तो क्लास अटेंड करू शकतो, ऍडमिशन घेऊ शकतो. दॅट ऑल रिलेटेड टू दॅट ऑल द बिहेवियर्स ऑफ द स्टुडंट. तर मग हे जे आपण लिहितोय ना, म्हणजे ऑब्जेक्ट माझा काय करणार आहे आणि ऑब्जेक्ट जवळ काय राहणार आहे ते कुठे आपण डिफाइन करतो, क्लासमध्ये डिफाइन करतो. ओके, सो युअर क्लास is defining the object. What your object is there, you are writing inside the class, or you can say that the class is a blueprint of the object. Class is blueprint of the object. Got it? Okay, but there is no such a physical existence of class. बघा, एका क्लासचा फिजिकल एक्झिस्टन्स नाहीये. पण ज्या वेळेला तुम्हाला क्लास, एखादा क्लास लिहिलाय तुम्ही, आणि अँड इफ यू वॉन्ट टू मेक द that class is in a real world, if you want to bring that class in the real world, then you have to create the object. काय करावं लागेल तुम्हाला, सगळ्यात अगोदर तुम्हाला ऑब्जेक्ट क्रिएट करावं लागेल.
you first need to create the object of that class. After creating the object, actually you can now play with that the class methods and the class attributes. Got it? So object is an entity that has the state and the behavior. Okay, जसं मी स्टुडंट नावाचा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट केला, स्टुडंट इट्स a class, but what are the object name? So s1 is my object name. बघा, एक स्टुडंट काय असेल हे क्लास डिफाईन करेल, पण त्या क्लास पासून आय कॅन क्रिएट द डिफरंट मल्टिपल ऑब्जेक्ट इनसाइड इट. म्हणजे एक तुम्ही म्हणू शकतात की क्लास ही काय आहे, ही एक फॅक्टरी आहे. फक्त क्लास ही एक फॅक्टरी आहे की त्यामध्ये डिफाईन आहे की तुमचे ऑब्जेक्ट काय बनणार आहे ते त्या फॅक्टरीला माहिती आहे. ओके, इट इज अ मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी आणि त्या फॅक्टरी पासून आउटपुट भेटणार आहे त्याला काय म्हणतात तुम्हाला, ऑब्जेक्ट. So your object is nothing but your actual product of your manufacturing company. Okay, so you can say the class is the factory and the object is the output or the actual product from that manufacturing company. So object is an entity that has the state and the behavior. So everything in a Python is an object. बघा, Python मध्ये तुम्ही काही डिफाइन कराल, just like your integer I सुद्धा केला, I is equal to 10 असंही केलं तर I is also the object, but I is also the object of the class in int. Okay, so everything is an object. It is a pure object oriented language. Python is a pure object oriented language and almost has a attributes and a method. बघा, आपण त्यामध्ये एक अंडरस्कोर len अंडरस्कोर this function is every object is having. आपण मागच्या वेळेला आपण ते एक एक्झाम्पल घेतलं होतं बघा. Every attribute, every object is having its own methods associated with it. So when you define a class, it needs to create an object to allocate a memory. म्हणजे तुम्ही असं एखादा क्लास लिहिलाय याचा अर्थ असा नाहीये की your memory has been allocated. If you want to allocate the memory for your class, then you have to create the object of that class. If you are creating the object, then you can say that that particular memory is allocated to that particular class. Got it? Yes. Okay, so just we will take one small examples here of the making the class. Yes, class car. Okay, so there is I'm writing one class having the name as a car. Okay, now here just take only look at this def. Now what is this def? I'm writing inside the class. बघा, डिस्प्ले नावाचं एक फंक्शन आहे, डिस्प्ले नावाचं मेथड आहे, डिस्प्ले नावाचं एक फंक्शन आहे, that I'm writing inside the class. If you are writing the definition of your function inside the class, it is known as a class method. याला काय म्हणतात तुम्हाला, class method. सगळ्यांना स्क्रीन दिसते? If you are able to see the screen, just type yes. Yes. Yeah, all are seeing this. All are able to see the screen. So those who are not able to see the screen, just check your internet connection. Okay, so display is the definition. If you are including that definition inside your class, then it means that is your class method. म्हणजे ही जी मेथड आहे, you cannot access directly. तुम्हाला डिस्प्ले जर ऍक्सेस करायची असेल, so then you must have to create the object of the car. Then using that object, you can now access that display method. It is the object. It is the actually class method. आणि क्लासची मेथड ऍक्सेस करायची असेल तर कशी करायची, तर तुम्ही ऑब्जेक्टने तुम्हाला ते ऍक्सेस करता येते. आणि ती कशी लिहायची, आपण एकदम सिंपल एक सिंपल एक्झाम्पल इथे घेतलंय बघा. नाउ व्हॉट इज दिस underscore init underscore. Now here this is nothing but your constructor. It is the way to create the constructor. It is the way to write the constructor in your Python. आता हेच जर तुम्हाला जर जावा मध्ये जर पकडलं तुम्ही किंवा C++ मध्ये जर तुम्ही लिहिताय कन्स्ट्रक्टर, तर कन्स्ट्रक्टर कसं लिहितात आपण, व्हॉट इज द नेम ऑफ द कन्स्ट्रक्टर इन C++ and Java? Can anybody tell me? It's class name. Yes, Poonam. Yes, class name. The class name represent the your constructor name. So constructor is having the first property as the constructor name is the same as that of your class name. पण Python मध्ये तसं नाहीये बघा. Python मध्ये constructor लिहायचं झालं, if you want to write the constructor in your Python, then what you need to do, you first
need to define the function name as a underscore underscore init underscore underscore. Okay, बघा underscore underscore init underscore underscore, this method you have to define inside your class. आता ही जर मेथड तुम्ही डिफाइन केलेली आहे, so that method is called as the constructor of that class. मग ते constructorचे टाइप्स आहे ते आपण बघणारच आहे. What are the different types of constructor? Just revise. Can you tell me what are the different types of constructor? First is your default constructor. Okay. Second one is your parameterized constructor. So these are the your types of the constructor. Okay. मग आता हे जर इथे दिलेलं आहे याचं याचं टाइप काय आहे सांगू शकतात? Guess करा. Just take one guess. Here one constructor I am defining and I am passing the two arguments here. First one is model name and second one is year. So what is the type here? Yes, parameterized. Yeah, correct. It is a parameterized constructor. Parameterized constructor means you are passing some parameter to that constructor to construct an object. ऑब्जेक्ट बनवायचा आहे, मग ऑब्जेक्ट बनवण्यासाठी इनिशियली तुम्ही जर काही त्याला देताय त्याला म्हणू शकता तुम्ही कन्स्ट्रक्ट पॅरामेट्राइज कन्स्ट्रक्टर. आणि जर तुम्ही काहीच नाही देत असाल तर त्याला काय म्हणाल तुम्ही? इट इज नोन एज अ default constructor. If your constructor is not taking any argument, then that is known as a default constructor. आता एक अजून एक प्रश्न असेल तुम्हाला की सर हे पहिलं आर्ग्युमेंट काय आहे? व्हॉट इज द फर्स्ट आर्ग्युमेंट? सेल्फ. हे काय आहे? ओके, तर हे पायथॉनचं एक सिंटॅक्स आहे. इन अ पायथॉन ऍक्च्युअली if you are writing the function inside the class, okay, the every function should have the first argument as a self. And what is the self? The self is the reference to that particular object. What is self? Self is the reference to that particular object. Okay, defines the self is the pointer pointing to the object. Okay, but class चे 10 ऑब्जेक्ट पण बनवलेले. Okay, if you are writing the class and if you are writing the class and if you are making the object of 10 objects of that particular class, बघा मग डिस्प्ले फंक्शन जो कॉल करतोय तुमचा, if you are calling the display function using the first object, मग फर्स्ट ऑब्जेक्टनेच कॉल केलेला आहे, कसं समजेल? So by comparing with the self, if the so self is pointing to the first object, then if it display is calling the first object. If the second object is calling the display function, the self is pointing to the second object. If the 10th object is calling the display function, then self is pointing to the 10th object. Okay, बघा मग कोणत्या ऑब्जेक्टने कॉल केलेला आहे फंक्शन हे फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला काय लिहावं लागेल? इथे सेल्फ लिहिणं इथे एक कंपल्शन आहे इथे. So here writing the self is very compulsory here. If you are writing, then only you can access that particular object attributes or the properties. Okay, self नसला तर त्या पर्टिक्युलर ऑब्जेक्टची प्रॉपर्टी तुम्ही ऍक्सेस नाही करू शकणार. ओके, एक सिंपल एक एक्झाम्पल ने घेऊया आपण. त्याच्यासाठी एक आपण एक टर्मिनल वरती जातो ते, आणि टर्मिनल वरती गेल्यानंतर आता मला पायथॉन टर्मिनल चालू करायचं आहे, तर मी एक करतोय पायथॉन 3 टाइप केलं. सो हे पायथॉन टर्मिनल माझं चालू झालंय. आता मला इथे एक क्लास लिहायचा आहे. सो आय कॅन राईट द क्लास हिअर इटसेल्फ. तर मी इथे सेम एक क्लास लिहितोय. सपोज क्लास इज माय क्लास नेम इज स्टुडंट. ओके, माय क्लास नेम इज स्टुडंट. क्लास स्टुडंट मध्ये सगळ्यात जर तुम्ही घेऊ शकतात डिफरंट, फॉर एक्झाम्पल रोल नंबर. Okay, so my roll number. So that default name, default number also you can give as a 0. Okay, default roll number का है 0. आता now you want to add one constructor here. A constructor लिहिण्यासाठी now writing the constructor is not compulsory. Let me clear. Okay, constructor लिहिणं compulsory नाही आहे इथे. Constructor केव्हा लिहायचा? If you want to construct your object by using your default input or the user input, then you can use that constructor. Okay, so मी इथे लिहितोय underscore underscore and the next one is init, then underscore underscore and the one argument that we need as a self.
Now here I'm passing only one argument. It means that what is the type of this constructor? The type of the constructor is the default constructor. Okay, हे कोणता constructor आहे इथे? Default constructor आहे इथे. Got it? Okay. Now आता इथे तुम्हाला जर काही दुसरं आता स्टुडंट कडे एकच आहे. स्टुडंट इज ओनली हॅव्हिंग वन ॲट्रिब्यूट ॲज अ रोल नंबर. नाउ यू कॅन ऍड न्यू आर्ग्युमेंट इन द कन्स्ट्रक्टर इटसेल्फ. कन्स्ट्रक्टर मध्ये और क्लास मेथड मध्ये तुम्ही तुमचे न्यू आर्ग्युमेंट तुम्ही देऊ शकतात. C++ मध्ये जे काही आर्ग्युमेंट असतील यू हॅव टू राईट डाऊन हिअर इटसेल्फ. You have to write down here itself. If you are in your C++ or Java, whatever the actually your attributes of your class, you have to write down before starting your constructor. But Python मध्ये तसं नाही आहे. In the Python actually you can actually add the class attributes in the class method or the class constructor itself. म्हणजे बघा इथे स्टुडंटला रोल नंबर आहे तर स्टुडंटला नाव सुद्धा द्यायचं आहे. तुम्ही असंही देऊ शकता. Name is equal to suppose ABC. I can give the default name as ABC. Okay, I can give the another attribute as for example marks. The marks is for example 0.0. The marks is 0.0. Okay. Now next one is I'm writing the another function that is known as the display function, which is taking the one argument as a self, and then here that display will printing the roll number, comma self dot roll number. Now to access that roll number we need to use your self pointer here. Okay, बघा इथे फक्त रोल नंबर लिहिला तर चालणार नाहीये. इथे आपल्याला त्या पर्टिक्युलर ऑब्जेक्टचा रोल नंबर पाहिजे. म्हणून आपण काय करू, सेल्फ डॉट रोल नंबर. And then after that I can print here the name of my object. So that is my self dot name. आणि त्यानंतर मला जर ऍक्सेस करायचा आहे मार्क्स अट्रिब्यूट्स तर तो सुद्धा मी इथे करतोय. मार्क्स इज इक्वल टू आणि त्यानंतर कॉमा आणि नंतर सेल्फ डॉट मार्क्स. जसं मी सेल्फ डॉट मार्क्स करतोय तर मार्क्स गेट ऍक्सेस हिअर. Now you can see, you can say here my class student is having the three attributes. First attribute is the roll number, second attribute is the name, and the third attribute is the marks. Got it? Understood? समजतंय सगळ्यांना? एकदम बेसिक जाऊन मी सांगतोय. Those who are from ENTC or electrical, they can also able to actually understood this. Okay, now class student is over. Now I have written my class. Now I want to complete it. So just I have completed. Now I want to actually create the object. Object can be created by using the first name is a object name and then equal to, and then after that you just need to write your class name and the bracket, empty bracket. Now if you're writing the empty bracket, it means that you are calling the default constructor here. But suppose if you are passing some values, then you are calling the parameterized constructor. But if you are calling the parameterized constructor, that parameterized constructor your class should present. Okay, क्लास जवळ तुमचा पॅरामेट्राइज कन्स्ट्रक्टर असेल तरच तो तुम्हाला कॉल करता येणार आहे. आता इथे आपण डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर लिहिलाय त्यामुळे आपल्याला इथे कॉल नाही करता येणार. पॅरामेट्राइज कन्स्ट्रक्टर आय एम नॉट एबल टू कॉल इट हिअर. इथे माझा ऑब्जेक्ट मी बनवलाय. ऑब्जेक्ट बनवल्यानंतर जस्ट आय नीड टू कॉल हिअर डिस्प्ले. ओके, इथे बघा S1 डॉट डिस्प्ले करतो आहे. सो व्हॉट शुड बी माय आन्सर? द आन्सर शुड बी roll number is equal to 0, name is equal to ABC, and the marks is equal to 0.0. Got it? So this is the very simplest way to actually explain the class as well as your object. Okay, so here using the object name, actually I have created the object, and in front of that object name I am
assigning with the constructor. I'm calling the constructor of the class here. इथे बघा empty bracket represent it is a default constructor. त्यानंतर तुम्हाला क्लासचा एखादा जर तुम्हाला क्लासचा मेंबर तुम्हाला किंवा क्लासची मेथड तुम्हाला ऍक्सेस करायची असेल, नाउ हिअर विच ऑपरेटर आय एम युजिंग हिअर, डॉट ऑपरेटर आय एम युजिंग. इथे जर मी डॉट वापरतोय तर काय होणार आहे इथे, हिअर that particular display, if it is present, then it will get access. But suppose me the s1 dot and suppose one function, so fun, if I'm calling this s1 dot fun, am I able to call it? No, because it is not present. It directly attribute error देतो बघा. This attribute is not present. F1 is not present. ओके, बट डिस्प्लेला तसा आला का, इथे डिस्प्लेला आपल्याला इथे काही एरर नाही आलाय. का नाही एरर आलाय, का कारण एरर का नाही आला, कारण दॅट इज प्रेझेंट इनसाइड माय क्लास. गॉट इट? समजलंय? ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज द, now next is the, can I able to print here, can I able to print here s1 dot roll number directly? Just tell me the answer. इथे एरर येईल का डायरेक्ट आन्सर येईल 0? कॅन आय एबल टू प्रिंट इट हिअर? काय एरर येणार आहे? अथर्व म्हणतो एरर येणार आहे. माधुरी गीते पण म्हणते एरर आहे. सो व्हाय देयर इज अ एरर? ओके, यू आर करेक्ट. इफ यू आर युजिंग द C++ लँग्वेज, जर इथे हाच कोड जर तुम्ही C++ मध्ये लिहिला, देयर इज अ एरर, बट पायथॉन डझंट गिव्ह एनी एरर हिअर. ओके, पायथॉन एरर देत नाही. का एरर देत नाही? का सी प्लस मध्ये काय असतो, इन अ क्लास मेंबर, एव्हरी क्लास मेंबर बाय डिफॉल्ट इट इज अ प्रायव्हेट मेंबर. सी प्लस मध्ये कसं असतो, बाय डिफॉल्ट एव्हरी मेंबर इज अ प्रायव्हेट मेंबर, बट इन अ पायथॉन class member is by default public. Okay, so Python मध्ये काय आहे, by default it is a public. If it is a public, then you can directly access by using the object name. बघा मग object name वापरून I can directly, so can I make it here s1 dot roll number is equal to 21? Can I use it here? s1 dot roll number 21? Yes, I can do it. Can I modify the name as s1 dot name? s1 dot name is equal to, मी असं करू शकतो का गणेश? Can I do this? Yes, I can do this. Can I modify it here? s1 dot marks is equal to 98.50. Can I do this? Yes, I can do this. And can I make it again display function? If I'm now using that display function, then what is my output? That modified. बघा अगोदर ज्या वेळेला मी डिस्प्ले फंक्शन कॉल केलं होतं त्यावेळेला रोल नंबर 0 होता, नेम एबीसी होता, मार्क्स किती होता 0.0. आता किती आहे तुमचा? इट इज 21, गणेश and 98. It is updated. The new values get added into the your class. So it is a very easy. जर तुम्हाला जर C++ मध्ये जर तुम्हाला क्लास ऑब्जेक्ट हे तुम्हाला डिफिकल्ट वाटत असतील, सी प्लस तुम्ही पायथॉन वापरा. पायथॉन मध्ये तुम्हाला असं वाटेल की अरे हे तर खूपच सोपं आहे. पायथॉन मध्ये हे खूपच सोपं आहे. इट इज अ व्हेरी व्हेरी इझी टू अंडरस्टँड. ओके, नाउ जस्ट आय विल स्विच माय स्क्रीन to again the remaining OP concept, that is the very next one. Next OP concept is the method. So method is a function that is associated with an object. बघा आपण मागच्या वेळेला पण एक ऑब्जेक्ट बनवला, त्यामध्ये डिस्प्ले नावाचं एक फंक्शन लिहिलं होतं. त्या डिस्प्ले नावाचं फंक्शन इट इज असोसिएटेड विथ द ऑब्जेक्ट. म्हणजे काय की जर ते डिस्प्ले नावाचं फंक्शन कॉल करायचं झालं तर तुम्हाला काय करावं लागेल, ऑब्जेक्टनेच फक्त ते कॉल करता येईल. So method is not a unique to class instance. Any object type can have the method. बघा म्हणजे काय की तुम्ही असं नाही की एक मेथड लिहिली आहे तर ती क्लास रिलेटेड आहे, क्लास इन्स्टन्स आहे. म्हणजे प्रत्येक
ऑब्जेक्टचा एक स्वतःची एक मेथडची एक कॉपी, प्रत्येक ऑब्जेक्ट जवळ त्याचा स्वतःचा मेथड असेल. इट इज रिलेटेड, इट इज असोसिएटेड विथ अन ऑब्जेक्ट, इट इज नॉट असोसिएटेड विथ अ क्लास. पण क्लास काय, व्हॉट इज क्लास? क्लास इज नथिंग बट जस्ट अ ब्ल्यूप्रिंट. काय असतो क्लास? एक जस्ट अ ब्ल्यूप्रिंट, म्हणजे ऑब्जेक्ट मध्ये काय आहे ते डिफाइन करतो क्लास. नाउ द नेक्स्ट वन इज द इनहेरिटन्स. आता इनहेरिटन्स, yes. Now the next one is the inheritance. Inheritance the new OP concept. आता inheritance काय आहे? एकदम सोपं आहे बघा. If I have the already one pre-existing class, एक class I have already written. Okay. आता मला एक क्लास जर ऑलरेडी माझा आहे ऑलरेडी आणि मला त्यामध्ये काहीतरी नवीन बिहेवियर्स, नवीन ऍट्रिब्यूट्स, नवीन मेथड्स त्यामध्ये ऍड करायचे आहे. आता मी जर त्या जुन्या क्लासमध्ये, एक्झिस्टिंग क्लासमध्ये जर मी त्या ऍड करून टाकल्या, तर त्या जुन्या क्लासचं स्वतःचं एक्झिस्टन्स काहीच नाही राहणार. तुम्ही त्याला कसं ओळखाल? नवीन अपडेटेड क्लासने. प्रत्येक क्लासचं स्वतःचं एक्झिस्टन्स आहे. इफ द प्री एक्झिस्टिंग क्लास, इफ यू वॉन्ट टू मॉडिफाय इट, काय करावं लागेल? तुम्हाला एक नवीन क्लास बनावा लागेल. बट द ऑल दॅट न्यू क्लास इज हॅव्हिंग द ऑल दी प्रॉपर्टीज अँड द बिहेवियर्स ऑफ द प्री एक्झिस्टिंग क्लास. याला तुम्ही म्हणू शकतात कोड रियुजेबिलिटी सुद्धा म्हणू शकतात, की ऑलरेडी काहीतरी लिहिलेलं आहे तुम्ही, मेथड्स, ऍट्रिब्यूट्स, त्या तुम्हाला वापरून तुम्हाला एक नवीन क्लास बनवायचा आहे, तर तुम्ही त्याचा नवीन परत परत तोच कोड लिहायची गरज नाही आहे. तर त्यावेळेला त्या केसमध्ये you can use the inheritance also. So inheritance is the, you can say, most important aspect of OOP. The inheritance नसेल, so there is no meaning of the OOP actually, which simulates the real world concept of inheritance. जर की आपल्या रिअल वर्ल्ड मध्ये बघा असता, युअर फादर इज हॅव्हिंग, फ्रॉम युअर फादर यू आर डिरायव्हिंग, तुमच्या फादर पासून तुम्ही आलेला आहे. सो ऑल द सम प्रॉपर्टीज ऑफ युअर फादर यू शुड हॅव देअर. तुमच्या प्रॉपर्टीज, काहीतरी प्रॉपर्टी तुमच्या पॅरेंटच्या असतात की त्या तुमच्या जवळ सुद्धा असतात. ओके, सो एव्हरी चाइल्ड इज हॅव्हिंग सम प्रॉपर्टीज अँड द बिहेवियर्स ऑफ द पॅरेंट ऑब्जेक्ट. बाय युजिंग द इनहेरिटन्स वी कॅन क्रिएट अ क्लास which uses all the properties and behaviors of the another class. Okay, याला म्हणू शकतात it provide the reusability of the code reusability. आला ऑलरेडी एक क्लास लिहिला आहे, त्यामध्ये जर माझी मेथड मी लिहिलेली आणि त्याच मेथड मला नवीन क्लास मध्ये वापरायची आहे, तर मी का म्हणून प्रत्येक तो कोड मी परत रिराईट करू? मी काय करेल, तो एक्झिस्टिंग क्लास मी इनहेरिट करेल आणि इनहेरिट करून नवीन मेथड फक्त त्यामध्ये ऍड करेल. त्या केसमध्ये मला जुन्या मेथड ऍड करायची गरज नाही राहणार आहे. गॉट इट? आपण अगोदर या फक्त डेफिनेशन बघणार आहे, त्यानंतर आपण याचे एक्झाम्पल बघणार आहे. सो पॉलिमॉर्फिझम मीन्स, पॉली मीन्स मेनी फॉर्म्स, मॉर्फ मीन्स शेप्स और द फॉर्म्स, मेनी फॉर्म्स. इट मीन्स दॅट, बघा आता एक पर्टिक्युलर मेथड आहे आणि ती मेथड तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारे तुम्हाला इम्प्लिमेंट करायची आहे. इफ यू वॉन्ट टू, सपोज वन मेथड इज देअर ऍडिशन. Now you can do the addition of the integer also. You can do the addition of the float also. You can do the addition of the string also. Addition of string means concatenation. Okay, but name is the addition. If there is one name is there, and if that, and if you are writing the different forms of that particular method, then you can say that I am using the polymorphism. याला आपल्याला म्हणतात आपल्या OOP लँग्वेज मध्ये, जर एक मेथड असली, त्या मेथडचे डिफरंट फॉर्म्स आपण लिहिले, त्याला आपण म्हणतात मेथड ओव्हरलोडिंग और द फंक्शन ओव्हरलोडिंग. ओके, सो इफ यू आर रायटिंग द मेनी फॉर्म्स ऑफ सिंगल मेथड और वन मेथड, देन दॅट इज नोन एज अ मेथड ओव्हरलोडिंग. आता ती मेथड ओव्हरलोडिंग तुम्ही लिहिली आहे, ती C++ मध्ये अलाउड आहे, ती जावा मध्ये अलाउड आहे. सो पायथॉन मध्ये मेथड ओव्हरलोडिंग अलाउड आहे का? माहिती आहे कोणाला? डज द जावा सपोर्ट्स मेथड ओव्हरलोडिंग और द फंक्शन ओव्हरलोडिंग? Okay, the answer is no. The Java doesn't support the method overloading or the function overloading. Okay,
लक्षात ठेवा, कधी लक्षात ठेवा, पायथॉन डझंट सपोर्ट द मेथड ओव्हरलोडिंग. ओके, पण पॉलिमॉर्फिझम सपोर्ट करतोय का? कारण त्या पॉलिमॉर्फिझम मध्ये एक दुसरा सुद्धा एक प्रकार येतो, मेथड ओव्हररायडिंग. बट मेथड ओव्हररायडिंग इज रिलेटेड टू युअर इनहेरिटन्स. मग त्या इनहेरिटन्स रिलेटेड तुम्हाला एक असतं की एक्झिस्टिंग एक फंक्शन असेल बेस क्लासमध्ये आणि त्याला ते तुम्हाला रिडिफाईन करायचं आहे डिराईव्ह क्लासमध्ये. दिस रिडेफिनेशन of the function which is present in your base class, that is known as a function overriding. आता Java, your Python supports function overriding, but the Python doesn't support function overloading. Java supports, C++ supports, but the Python doesn't support it. Got it? समजलाय? Is it very easy? बघा सोपं आहे, खूप सोपं आहे. जर तुम्ही स्वतःहून कठीण म्हणत असाल तर ते कठीण आहे, पण समजून घ्या, कॉन्सेप्ट समजून घ्यायचा. ओपी इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट ओनली. इथे कोडिंग कमी असेल पण तुम्हाला कॉन्सेप्च्युअल जास्त तुम्हाला समजावं लागेल. नेक्स्ट वन इज द इनकॅप्सुलेशन. व्हॉट इज इनकॅप्सुलेशन? इट इज यूज्ड टू restrict the access to method and variables. So can I restrict the method and access the method and variables? Access restrict करता येतो का? आता जर आपण बघितलं, एखादा फंक्शन आपण एक क्लास लिहिला, त्या क्लास मधलं जे तुम्हाला एखादं ऍट्रिब्यूट आहे त्या ऍट्रिब्यूट बाय डिफॉल्ट पब्लिक असतो. सो कॅन आय मेक इट प्रायव्हेट? कॅन आय मेक इट प्रायव्हेट? तेच एक्झाम्पल घेऊ. बघा इथे आपण गेला होता, रोल नंबर पब्लिक आहे, तुमचा नेम सुद्धा पब्लिक आहे, मार्क्स सुद्धा पब्लिक आहे. सो कॅन आय मेक इट ऍज अ प्रायव्हेट? प्रायव्हेट करता येतो का? येस, यू कॅन मेक इट. प्रायव्हेट करण्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल? एकदम सिंपल आहे. तुम्हाला लिहावं लागेल सगळ्यात अगोदर क्लास. सपोज मी परत एक स्टुडंट नावाचा परत एक क्लास लिहितोय आणि त्यानंतर मी एक डेफिनेशन अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर त्यानंतर सेल्फ. आता मला एक प्रायव्हेट मेंबर मला डिफाईन करायचं. तर प्रायव्हेट मेंबर जर साधा मेंबर करायचा असेल, पब्लिक मेंबर करायचा असेल, सो आय कॅन मेक इट ॲज अ सपोज रोल नंबर. ओके, रोल नंबर इज इक्वल टू 10. हा झाला तुमचा युअर पब्लिक मेंबर. बट आय नीड टू हिअर क्रिएट दी प्रायव्हेट मेंबर. हाऊ टू क्रिएट प्रायव्हेट मेंबर? तर प्रायव्हेट मेंबर क्रिएट करण्यासाठी एक मेथड आहे, ते लक्षात ठेवायची कधी. जस्ट यू नीड टू पुट हिअर टू अंडरस्कोर. कोणताही जो तुम्हाला मेंबर प्रायव्हेट करायचा असेल त्याच्या समोर काय करायचंय, 2 अंडरस्कोर द्यायचे. म्हणजे अंडरस्कोर आणि सपोज त्याचा मोबाईल नंबर तुम्हाला प्रायव्हेट करायचा आहे, तर मोबाईल नंबर प्रायव्हेट झाला इथे 7588615326 आणि हा तुमचा प्रायव्हेट मेंबर. ओके, सो here this is my, so your roll number, if you are creating here, if you are creating the object of student, so s1 is equal to student, you can access here the roll number directly. So s1 dot roll number you can access here directly. Yes, 10 get printed. But if you are trying to access here mobile, if you are trying to access your mobile, then there is a attribute error. There is an attribute error here. It is not accessible. If you are trying to access with the underscore also, just let me try this. Underscore mobile. Yes, there is one error is there. This student object is not having the underscore mobile. So can I able to access it? बघा असं सीधा तर ऍक्सेस नाही करता येते तुम्हाला, डायरेक्टली तर नाही ऍक्सेस करता येत. कॅन आय मेक इट, कॅन आय ऍक्सेस हिअर? यस, यू कॅन ऍक्सेस. काय करावं लागेल तुम्हाला? S1 डॉट आणि त्यानंतर तुम्हाला करावं लागेल तुमच्या क्लासचं नाव आणि त्यानंतर डॉट आणि त्यानंतर तुमचा प्रायव्हेट मेंबर. Yes, in this way you can access here. Actually, again there is one problem. Mobile, mobile underscore mobile. So using s1 dot student, no, directly तुम्हाला access print. Just let me search out the method in which I can access the private, because it is a private member and we are trying to find out the way
to access here the access private member. Yeah, there is no method, actually there is no method to access your private member. So what is the actually necessity of the private member? Can anybody tell me private member आपण का करतो? जर तो accessच नाही होत आहे तर त्याला define करायची गरजच काय? What is the actually use of private member? Can anybody tell me? If it is not accessible, then yeah, it is hiding. हे काय म्हणतात आपण याला डेटा हायडिंग म्हणतात, इनकॅप्सुलेशन. आपण काय करतोय की त्याला आपण हाईड करतोय. ती काही इन्फॉर्मेशन असेल की ती फक्त क्लासमध्येच वापरायची असेल. देयर आर सम इन्फॉर्मेशन इज देयर दॅट यू वॉन्ट टू यूज इनसाइड द क्लास ओनली अँड यू डोंट हॅव टू डिस्क्लोज इट टू द आउटसाइड वर्ल्ड. Then you can use this method, that is you can create one attribute which is actually private one and which is not accessible outside your class. That is using the object it is not accessible, but within the class it is accessible. Okay, within the class it is accessible. Got it? The class मध्ये तो accessible असतो, but outside the class it is not accessible. Okay, so data abstraction, yeah, it is a synonyms. Data abstraction and encapsulation both are nearly having the same meaning. So these are some actually difference. Yeah, I'm not going to that difference because it is related to the theory. Now next we will start with this next topic, that is Python class and object. आपण बघितलंच आहे की कसा क्लास, आपण जस्ट 5 मिनिटांमध्ये परत एकदा रिवाइज करूया. क्लास कसा क्रिएट करायचा पायथॉन मध्ये? फर्स्ट you need to first write down the keyword class and then class name, and whatever the members of the class you need to put it here. एक empty class, can I create the empty class in Python? Yes, you can create. काय करायचंय? class name लिहायचंय, colon द्यायचं आणि खाली pass लिहायचंय. जसं तुम्ही खाली pass लिहिलं PASS, if you're writing the class, then you can see you can create an empty class here. Okay, पण तुम्हाला empty class नाही आहे. एक example दिलाय बघा. Class employee id equal to 10, name is equal to Devansh, and definition display self dot id and self dot name. So it means that this id and name, these are the attribute and display is the method. Okay, so self is the reference variable of your object. आता याला जर डिस्प्ले ला जर कॉल करायचं झालं तर काय करावं लागेल तुम्हाला? फर्स्ट you need to create the object of your employee, then using the object you can access id as well as name as well as your display. Now students are mostly making the typing mistake while writing the display function. They are not writing the self here. Okay, बघा म्हणून लक्षात घ्या, क्लासचा जो कोई डेफिनेशन असेल, क्लासचा जो काही मेथड असेल, त्यामध्ये सेल्फ इज द व्हेरी फर्स्ट आर्ग्युमेंट. आता इथे सेल्फच्या ऐवजी मी ते माझं नाव लिहिलं तर चालेल का? कॅन आय राईट हिअर माय नेम गणेश? मी असं लिहिल डेफ डिस्प्ले गणेश. So can I write it here? Can I write it? Okay, some are saying yes, some are saying no. Okay, तर ते आपण बघणार आहे इथे. आपण एक एक्झाम्पल घेऊया. Can I write here there that instead of self can I write here? My answer is I can write. Okay, माझा आन्सर yes आहे. ओके, ज्यांचा आन्सर नो आहे त्यांचा असू शकतं. आपण बघूया आपण इथे की आपण खरोखर त्यांचा आन्सर करेक्ट आहे की नाहीये. तर आपण एक लिहूया क्लास, आणि क्लास लिहिलाय. त्याच्यानंतर आपण एक क्लास लिहितोय इथे एबीसी नावाचा एक क्लास लिहिला. ओके, त्यानंतर इथे एक आपण एक व्हेरिएबल घेतला आय इज इक्वल टू 20 घेतोय इथे, आणि त्यानंतर एक डेफिनेशन लिहितोय. त्यानंतर मी इथे देतोय डिस्प्ले नावाचं फंक्शन, आणि इथे सेल्फ लिहितात, पण सेल्फच्या ऐवजी मी इथे काय लिहितोय? गणेश. ओके, आय एम रायटिंग गणेश हियर. स्क्रीन नाही दिसत आहे? काय दिसते? यस, ओके. बघा क्लास एबीसी लिहिला, क्लास एबीसी लिहिल्यानंतर आय इक्वल टू 20 केला. त्यानंतर एक डेफिनेशन घेतोय डिस्प्ले. डिस्प्ले त्यामध्ये सेल्फ लिहायचं, तुम्ही म्हणतात सेल्फ लिहावं लागतं. ओके, मी ते गणेश लिहिलं. त्यानंतर ते कोलन दिला, आणि त्यानंतर मी ते देतोय प्रिंट, आणि मला आय ऍक्सेस करायचा आहे. सो फर्स्टली आय एम रायटिंग हियर सेल्फ डॉट. ओके, सो इन्स्टेड ऑफ सेल्फ आय एम रायटिंग गणेश डॉट आय. Print Ganesh.i, and here I am making the object of your
the ABC, object of ABC, making object of ABC, and then after that I am calling the display function. Yeah, perfectly valid. It is 20 get printed here, 20 printed. So compulsion nahi ki this self as paije. Self is only the syntax that you are actually Python provided that. Self is referred to the self pointer. It is a self pointer, but it is not compulsory that it is just a variable name. It is just a variable name. You can give that variable name to any name. इथे लक्षात ठेवायचं प्रत्येकाला सेल्फ लिहिणं काही गरजेचं नाहीये. सेल्फ लिहावं लागतं आणि मी तुम्हाला सजेस्ट करेल की यू शुड राईट सेल्फ देअर because it is just you can say that it is the syntax that self represents self pointer, the self reference. Now but instead of that, if you are using Ganesh, then Ganesh जर लिहिलंय मी इथे तर काय होईल, Ganesh is the self pointer. Very simple. Got it? Okay. So just again I will switch to my screen to the theory. Okay, now how to create an instance? You already created the instance of the class, that is object. File is object name, त्यानंतर equal to, त्यानंतर class name and त्यानंतर arguments. Okay, आता आपण एक डिफॉल्ट आर्ग्युमेंटचा एक क्लास बनवला होता. डिफॉल्ट आर्ग्युमेंटचा तो जो आर्ग्युमेंटचा क्लास आपण पॅरामेट्राइजचा कसा लिहायचा तो आपण घेऊया. व्हॉट हाऊ टू राईट द क्लास हॅव्हिंग द पॅरामेट्राइज कन्स्ट्रक्टर. ओके, नाउ व्हेरी फर्स्ट थिंग that I need to ask to you, that is, can I write more than one constructor in Python? Those who have the, or those who already read this, just type the answer. Can I write more than one constructor in the class? Yes, actually you can write, but there is no such a meaning present writing more than, because the rewriting the class 2 times, it means that you are using function overloading. तुम्ही काय करताय इथे constructor overload करताय. Constructor is also function, so you are using function overloading and your Python doesn't support constructor overloading or function overloading. Okay, तर जे लेटेस्ट डेफिनेशन असेल, लेटेस्ट डेफिनेशन तुम्ही 3 फॉर्म लिहिले आहे बघा. कन्स्ट्रक्टर, पहिला कन्स्ट्रक्टर लिहिलाय विच इज नॉट टेकिंग एनिथिंग. सेकंड कन्स्ट्रक्टर लिहिलाय विच इज टेकिंग 1 आर्ग्युमेंट. थर्ड कन्स्ट्रक्टर विच इज टेकिंग द 2 आर्ग्युमेंट. नाउ युअर क्लास will take the latest definition of your constructor. Latest definition कोणती आहे? The constructor with the 2 arguments. So this is the only one, actually one constructor your class is having. तुम्हाला जे दिसतंय बघा, जे तुम्हाला काय वाटत असेल की तुम्ही 3 कन्स्ट्रक्टर लिहिलाय म्हणजे तिन्ही प्रमाणे तुम्ही तिथे ऑब्जेक्ट क्रिएट करू शकता. तर तसं नाहीये. तुम्ही काय करू शकतात, you have to write only one constructor. मग जर एकच कन्स्ट्रक्टर मध्ये मला सगळ्या कन्स्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर सुद्धा लिहायचा, पॅरामेट्राइज कन्स्ट्रक्टर सुद्धा लिहायचा आहे, तर ते कसं करायचं हे आपण जरा बघूया. स्क्रीन पॉज नाही झालेली आहे, मी अजून काही टाईप नाही केलेलं म्हणून तुम्हाला तसं दिसतंय. ओके, आता दिसते स्क्रीन? Yes, I'm typing one class. The name of the class is student. Yes, class student. And here I'm writing one definition, or instead of this actually I can go to write the file itself. Okay, मी directly file ला जातोय. एक फाईलच आपण क्रिएट करूया. पायथॉन टर्मिनल मध्ये टाइप करायच्या ऐवजी आपण एक फाईलच डायरेक्टली करूया. So now are you able to see my screen? माझी स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? Just I need to rearrange the screen here. Okay.
बघा आता इथे मी एक क्लास लिहितोय. So just I am writing one class. So class student, okay, student, and then after that I am writing one definition. I and init self dot name is equal to suppose Ganesh. Okay, so only two members I'm using, and the display function is there. Display is taking again one more argument, display, and you are printing here the roll number. But this roll number you can access by using self dot roll number, and then after that self dot name. Okay, and after this just you are creating the object s1 dot student with the default constructor, and you are calling the display function here. Okay, I need to store this program. मला स्टोर करून घेऊ द्या इथे डेस्कटॉपलाच मी करतोय sample.py. it is already exist, so replace it. Yes, and I'm trying to run this program, so my output should be 10 and Ganesh. My output should be 10 Ganesh. Yeah, perfectly. आता मी इथे काय करतोय, instead of writing one constructor, I am trying to write the two constructor here, which is taking the one argument as a roll number. Okay, and घेऊया इथे, आणि मी इथे RN इथे मी देतोय. Okay, so can I able to, suppose if I'm giving here the roll number as 20, so can I able to create here object? इथे ऑब्जेक्ट मला क्रिएट करता येणार आहे, करता येईल. आउटपुट येईल का 20 and Ganesh? ओके, चेक करूया आपण. या देर इज आउटपुट 20 and Ganesh. ओके, परफेक्ट आहे. आता तुम्हाला की सर तुम्ही आताच बोलले की दोन कन्स्ट्रक्टर तर लिहिता नाही आहेत, तुम्ही तर लिहिले आणि ऑब्जेक्ट सुद्धा क्रिएट झाला. ओके, ऑब्जेक्ट क्रिएट होतोय, पण आता फर्स्ट मेथड बघा, मी काय करतोय इथे s1 is equal to student. I am using the default constructor. I am not using that second one. I am using the first constructor, and I am trying to run this program. There is a error. बघा इथे एरर आलेला आहे का? पहिला केस, आता इथे तुम्ही म्हणाल की सर डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर तर अवेलेबल आहे इथे, here default constructor is available, but there is a error here, missing one argument. का? कारण it takes the latest definition of your function, because it doesn't support the function overloading. Got it? Yes, get it? Definition, yeah, it is a latest definition, so there is no such a meaning of this one. याची काहीच मिनिंग नाहीये, म्हणजे फर्स्ट तुम्ही लिहा नाही लिहा काहीच फरक नाहीये. ओके, मग मला असं तर करायचंच आहे. ओके, मला पॅरामेट्राइज कन्स्ट्रक्टर लिहायचं आहे आणि मला ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचा आहे डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टरने. सो कॅन आय डू दिस? आय कॅन डू दिस बाय युझिंग द डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट्स. ओके, मी डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट ने मी हे करू शकतो. ओके, डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट कालच आपण बघितलं बघा डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट काय असतात. इफ यू आर नॉट पासिंग द आर्ग्युमेंट, whatever the value associated with this default argument, it is get created. आता बघा इथे स्टुडंट कॉल करताना तुम्ही इथे रोल नंबर नाही दिलेला आहे, रोल नंबर नाही दिलाय तो डिफॉल्ट काय टेकन, इट इज डिफॉल्टली टेकन एज 0. डिफॉल्ट टेकन 0 होतोय. तुम्ही बघा ट्राय टू रन दिस प्रोग्राम, इट इज परफेक्टली व्हॅलिड and you will get a 0 Ganesh. Got it? Again you can put it here, name is equal to, suppose if the name is not given, it is taken as Ganesh. Okay, or if his name is given, then it is taken with the name only. Okay, तर बघा आता इथे मी डायरेक्टली जर करतोय, मी रन डायरेक्टली केला, so answer is 0 Ganesh. Okay, if I am passing the only one argument 10, so what is the answer? The answer is 10 Ganesh. The answer is 10 Ganesh. And if I am passing the two argument 10 as well as, suppose I am passing the Nilesh, I am passing Nilesh, then what is the output? The output is 10 Nilesh. Yes, correct. Sakshi, you are giving the correct answer, 10 Nilesh. Got it? बघा आता याच्यामध्ये हा डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर सुद्धा सॅटिस्फाय झाला.
पॅरामेट्राइज कन्स्ट्रक्टर सुद्धा सॅटिस्फाय झालेला आहे. 1 आर्ग्युमेंट कन्स्ट्रक्टर, 2 आर्ग्युमेंट कन्स्ट्रक्टर. तर फंक्शन ओव्हरलोडिंग नसलं म्हणून काही प्रॉब्लेम नाही आहे. वी कॅन राईट अवर कोड टू सॅटिस्फाय द फंक्शन ओव्हरलोडिंग. गॉट इट? इज इट इझी? Yeah, is it easy? Yes, just type easy peasy. Now to delete the object, you can delete the object by using the del. Yeah, we already seen this. You can delete the object by using the del. बघा इथे जर ऑब्जेक्ट डिलीट करायचा आहे तर del s1 करा, your object get deleted. Very simple. Run kara. Yeah, there is, but there is no such a output. So can I write the destructor here? Can I write destructor? Does the your Python support destructor माहिती आहे कोणाला? Python support destructor. Java मध्ये एक डिस्ट्रक्टर असतो का? Java मध्ये डिस्ट्रक्टर नसतो, but Python support destructor. Python. Java doesn't have the destructor, but the Python is having the destructor. कसा असतो? तो आपण underscore del underscore and just you need to pass here self and colon. Now you can write here whatever you want to write. For example, destructor destructor called destructor called. Okay, now your output is after deleting this you will get the message as आता आन्सर काय येणार आहे सांगू शकता 10 निलेश आणि त्यानंतर when you are deleting the actually your object, the destructor is automatically get called and you will get answer as destructor called. So answer is 10 nilesh and the destructor called. Yes, you can check it here, output 10 nilesh and the destructor is called here. 10 nilesh destructor called. So in this way actually we can write the destructor also. The use of destructor is, can you tell me what is the use of destructor? Use of destructor, generally the destructor use is to remove the memory allocated by the constructor. Yes, correct. Santosh is giving the correct answer. To deallocate, Nilesh also giving the, Nehal is also giving the correct answer. Mahesh is also giving the correct answer. So whatever the memory allocated by your constructor, whatever the memory allocated by the constructor, actually it is get deallocated by your destructor. Okay, so meanwhile from today's we will giving the attendance link meanwhile in the सेशनच्या मध्येच मी एक लिंक देणार आहे इथे सेशनच्या मध्ये एक लिंक देतोय ते तुमची अटेंडन्सची लिंक आहे मी तुम्हाला 2 ते 3 मिनिट देतोय त्या अटेंडन्सच्या लिंक वरती क्लिक करायचं आहे त्यामध्ये तुमचं नाव लिहायचं आहे मी तुम्हाला इथे डेमो सुद्धा दाखवणार आहे कसं करायचं आहे बघा ही लिंक आहे सगळ्यात अगोदर तुम्हाला त्या लिंक वरती जर तुम्ही क्लिक केलं तर तुम्ही जाल असा एक फॉर्म ओपन होईल आता दररोजची अटेंडन्स तुमची अशी काय करायचं आहे तुमचा ईमेल ऍड्रेस इथे लिहायचा ईमेल ऍड्रेस कोणता लिहायचा जो तुम्ही आमच्या जवळ दिलेला आहे तो त्यानंतर तुमचं फुल नाव लिहायचं आहे सपोज माय ईमेल ऍड्रेस इज दिस नाव लिहिलंय सपोज गणेश दत्तर दिस मोबाईल नंबर लिहायचा आहे त्यानंतर आजची अटेंडन्स आहे म्हणून डेट वरती क्लिक करायचं आहे 24 जून ओके आजची 24 आहे यस 24 जून 4 to 6 त्यानंतर तुमचं कॉलेज सिलेक्ट करायचं आहे ओके सपोज तुमचं कॉलेज आहे सपोज गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक ठाणे ओके तर हे सिलेक्ट करायचं आहे तुमची ब्रांच सिलेक्ट करायची आहे कम्प्युटर इंजिनिअरिंग आणि त्यानंतर सबमिट वरती क्लिक करायचं आहे जसं तुम्ही सबमिट वरती क्लिक कराल तुम्हाला तिथे तुमची अटेंडन्स इथे आमच्याकडे मार्क होत जाईल दररोजची अटेंडन्स आता तुम्हाला ह्याच प्रमाणे इथे द्यायची आहे सो जस्ट आय एम वेटिंग फॉर अगेन 2 or 3 minutes आता तुमचा टर्न आहे
2 ते 3 मिनिटामध्ये तुम्ही द्यायची आहे. ज्यांचे रिस्पॉन्सेस येत आहे माझ्याकडे, कारण हे अटेंडन्स घेण्याचं कारण असं आहे की तुमच्या कॉलेजमध्ये तुमचे जे मेंटॉर आहे ते सगळे मेंटॉर्स अटेंडन्स मागताय. तर ही अटेंडन्स आता तुमच्या सगळ्या मेंटॉर कडे जाणार आहे, जे क्लास अटेंड नाही करत आहेत. Okay, this is the responses that I am receiving, 67 responses. Yes, 94. आणि तुम्ही बघू शकतात की इथे टाइम स्टॅम्प सुद्धा असतो. टाइम स्टॅम्प मला 24/6/2020 आणि तुम्ही किती वाजता अटेंडन्स दिलेली आहे ही सुद्धा असते. म्हणजे नंतर ही जी अटेंडन्स आहे ही मॅनिप्युलेट सुद्धा नाही होणार आहे. सो 119, so 176 students are currently joined. तुमचे मित्र जे लेफ्ट झाले असतील त्यांना सुद्धा सांगायचंय. यस 130, 30 बाकी आहे. तुमच्या कॉलेजचं नाव जर त्यामध्ये दिसत नसेल तर तसा मेसेज तुम्ही नयन मॅडमला टाकायचा आहे. यस, ओनली 20 रिमेनिंग. यस, गावित सत्यजित. या, इट इज heavily raining. Yeah, network problem is there if your area is having the rain. Actually, today also there is a fiber cut in my region, so that's why I'm connecting this session from the mobile internet itself. Yes, 155. Yeah, only 15 are remaining. Yeah, I'm sending the link again. हे बघा आता जे लिंक नाही भरणार, ज्यांनी जॉईन केलेलं आहे आणि जे लिंक नाही भरत आहे त्यांचा अर्थ त्यांना ते ऍबसेंट म्हणून गणले जाणार आहे. ओके, दोज हु आर नॉट फिलिंग द लिंक, दोज हु आर नॉट गिविंग द अटेंडन्स, दोज विल बी मार्क एज अ ऍबसेंट हियर. So this every day you have to fill this link. You can fill this link up to the end of the session. Okay, suppose if your session is up to the 5:30, then you can fill up to this. I think 150 only. I think 15 students are remaining. Yes. Okay. So let us start the next one, next topic. Okay, those who are not done, they have to fill this link, then they have to come back to the session. Now what is constructor? Yeah, we know that constructor is a special type of function which is used to initialize the instance of the class. Okay, which is used to initialize the object. Instance of class is nothing but your object. So it is a special type of function. What is the speciality? Its name is a special. Okay, in C++, it is name is the as that of your class name.
but in a constructor, in your Python, name is the underscore init underscore. So in Python, there are the two types of the constructor: parameterized constructor and the non-parameterized constructor. This the thing that you have to remember. There is no default constructor: parameterized and the non-parameterized. Okay, a constructor taking parameter, constructor is not taking parameter. Okay, now how to create the constructor? Yeah, you can create the constructor by using this definition: init init underscore. Okay, so very first argument is always self. Okay, actually this constructor is taking the 3 argument, but while calling that constructor you are just giving 2. So very first is actually it is ready-madely been taken as a object reference. Okay, बघा हा सेल्फ हा जो फर्स्ट आहे ना, फर्स्ट रेफरन्स हा ऑटोमॅटिकली जातो, त्यामुळे त्याला पास नाही करावं लागत. ओके, सो आय थिंक हे आपण घेतलेलं आहे. ओके, पायथॉन नॉन पॅरामेट्रिक कन्स्ट्रक्टर सुद्धा घेतला आपण, पॅरामेट्रिक कन्स्ट्रक्टर सुद्धा घेतला. डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर म्हणजेच तुमचा नॉन पॅरामेट्राइज कन्स्ट्रक्टर. हा ओके, हे पण सुद्धा आपण घेतलं का, मोर दॅन वन कन्स्ट्रक्टर इन सिंगल क्लास करू शकतो का? Okay, the latest definition it will again always the consider latest definition. It will always the taken the latest definition. So इथे बघा लिहिलं, the constructor overloading is not allowed in Python. Constructor overloading is not allowed. This is the thing that you have to remember. Okay. Now next one is the very important point that we need to discuss is the Python inheritance. So what is inheritance? We already have been discussed more about the inheritance. It is generally used for the code reusability. In the inheritance, there are one base class is there, and using that base class you are making the derive class. Okay, पण त्याचे types सुद्धा आहे. There are the different types of inheritance. Okay, anyone having the knowledge about it? माहिती आहे? What are the different types of the inheritance? Sanga? First one is your single inheritance. Okay, yes, correct. Second one is your multi-level inheritance. Okay, yes. Next one is your multiple inheritance, multiple. Next one is your hierarchical inheritance, and the next one is your hybrid inheritance. So these are the 5 types of your Python in your inheritance. Okay, एकदम सिंपल आहे. पहिला आपण सिंगल इनहेरिटन्स घेऊया. इथे बेस क्लास आहे, त्या बेस क्लास पासून आपण डिराइव्ह क्लास. सो डिराइव्ह क्लास इज मेड फ्रॉम द बेस क्लास. ओके, बेस क्लास मधल्या ज्या काही प्रॉपर्टीज असतील, ऑल द प्रॉपर्टीज पब्लिक प्रॉपर्टीज. ओके, प्रायव्हेट इज नॉट गेट इनहेरिटेड, ओनली द पब्लिक अँड प्रोटेक्टेड गेट इनहेरिटेड. तर मग पब्लिक इन करायचं आहे तर आपण पब्लिक आणि प्रोटेक्टेड इनहेरिट ऑटोमॅटिकली गेट अवेलेबल इन युअर डिराइव्ह क्लास. म्हणजे क्लास डिराइव्ह लिहितोय आपण, त्या डिराइव्ह क्लासचं नाव लिहितोय आणि त्यानंतर ब्रॅकेट मध्ये द्यायचंय तुमचा बेस क्लास. तेच आपण हे एका एक्झाम्पल मध्ये घेऊया आपण. ओके, तुम्हाला दिसतंय का? आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? Yes, yeah, okay. Now this is or we will take the different example. Okay, so there is one class name as a person, which is having one class attribute, or simply the definition underscore init underscore and then self, and then I am taking here self 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 dot. आता हे तुमचा ऑब्जेक्ट अट्रिब्यूट तुम्हाला देतोय इथे. इथे देतोय मी पर्सनला असतो नाव. ओके, पर्सनला असतो नाव. ओके, पर्सन इज हॅव्हिंग द नेम. बाय डिफॉल्ट मी एक गणेश दिलंय, or simply person not given असं देतोय, not given. or simply आपण एक करूया, यामध्ये आपण नेम घेऊया आणि इथे एक डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर घेऊया. पॅरामीटर्स कन्स्ट्रक्टर वी हॅव्हिंग द डिफॉल्ट व्हॅल्यूज ॲज युअर not given. Okay, and one more definition, which is the display, which is taking one argument as a self, and then print, and then the name
is equal to and then name, but this name should be self dot name. This name should be self dot name. आता बघा क्लास पर्सन लिहिलाय आपण. वी हॅव द क्लास पर्सन. आता पर्सन पासून मला काय करायचं आहे, आय वॉन्ट टू मेक अ एम्प्लॉई क्लास. एम्प्लॉई क्लास. ओके, बट एम्प्लॉई इज ऑल्सो पर्सन. मग एम्प्लॉई जर पर्सन आहे तर त्याला नाव असणारच आहे. मग मी परत परत ते नेम का परत मी करू? मी काय करतोय, आय एम डिरायव्हिंग दिस एम्प्लॉई क्लास फ्रॉम द पर्सन क्लास. तर ते डेरिव्हेशन कसं करायचं ते इथे बघा इथे. ओके, डेरिव्हेशन करण्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल, एम्प्लॉई जो क्लास नंबर नाव लिहित आहे क्लासचं नाव, त्याच्या समोर तुम्हाला इथे काय लिहावं लागेल, यू नीड टू फर्स्ट राईट हिअर दी इन द ब्रॅकेट, यू नीड टू राईट हिअर व्हॉट इज युअर बेस क्लास. इथे बेस क्लास काय आहे तो तुम्हाला इथे लिहायचा आहे. सो इट मीन दॅट नाव यू हॅव मेकिंग अ one new class employee which is having the all the attributes which is having your person जवळ जे असेल ना ते असेल तुमचं. ओके, मग या ब्रॅकेट मध्ये तुम्हाला इथे तुमचं बेस क्लासचं नाव इथे तुम्हाला द्यायचं आहे. ओके, पर्सन जवळ काय काय आता, आता नेम तर आहे आपल्याकडे. आता मला काय करायचं आहे, मला पर्सनला काहीतरी मी एक नाव देतोय, और सिम्पली इथे एक क्लासचं इथे मी नाव डिफाईन करू शकतो, सपोज ABC. आणि मी इथे एक काय करतोय, इथे मी एक रोल नंबर एम्प्लॉईचा एम्प्लॉई आयडी EMP ID एम्प्लॉई आयडी देतोय. एम्प्लॉई आयडी इज इक्वल टू सपोज 0. बाय डिफॉल्ट इट इज 0. and if the user is giving it, then for that purpose I am using here the parameterized constructor as id is equal to 0 colon, and then after that here इथे मला काय करावं लागेल, इथे आयडी मला असोसिएट करावं लागेल, सेल्फ डॉट आयडी इज इक्वल टू आयडी. सेल्फ डॉट आयडी इज इक्वल टू आयडी. येस, अंडरस्कोर अंडरस्कोर 2 अंडरस्कोर आले माझे इथे. येस, ओके. त्यानंतर परत मी एक डिस्प्ले नावाचं एक फंक्शन लिहितोय. इफ आय एम रायटिंग द डिस्प्ले ऑफ वन मोर डिस्प्ले इन हिअर, ऍक्च्युअली एम्प्लॉई ऑलरेडी हॅव्हिंग वन डिस्प्ले इन इट, बट दिस डिस्प्ले आय एम रायटिंग हिअर, दिस इज द this method is called as a, or याला काय म्हणू शकता आपण, your base class is already having one display and your employee in the employee you are rewriting the same function, that is known as a function overriding. याला काय म्हणाल तुम्ही, function overriding. You are override the function, you are override the definition of the function. मग इथे तुम्ही असं लिहू शकता, तिथे प्रिंट आणि इथे id is equal to comma self dot id. Okay, and I'm creating the employee class. So E1 is equal employee object employ double employee, and id, if you want to give the id, suppose id is 20. So E1 id is 20. You can display here E1 dot, or simply or E1 dot, just call the display function. It's called display function. So what is my answer? The answer is emp id. Yes, it is emp id. Some I mistake. Emp id. Okay. So what should be the answer? The answer is 20. The answer is 20. Yes, I am storing it. Yes, the id is 20. So perfectly fine. So can I call here? Can I call here the person? और सिम्पली एक सिंपल एक घेतोय बघा इथे. मी काय करतोय, इनिट फंक्शन कॉल झालं याच्यासाठी मी एक तुम्हाला इथे प्रिंट टाकतोय, इन एम्प्लॉई कन्स्ट्रक्टर, इन एम्प्लॉई कन्स्ट्रक्टर, आणि इथे एक करतोय प्रिंट इन पर्सन constructor CTOR. Okay,
just I'm adding some two printf statement. Just tell me what is the now my output. If I'm trying to run this program, what is the output? Yes, that printf statement is also, the printf statement is also executes. Printf statement, whatever the printf statement in your constructor, it is get also executed if you are making the object, constructor is called, and whatever the construct printf statement you are writing, that is also executed there. काय येईल मग एम्प्लॉई कन्स्ट्रक्टर. ओके, एम्प्लॉई कन्स्ट्रक्टर आयडी. इथे असं नाही येणार का की इन पर्सन कन्स्ट्रक्टर, इन पर्सन कन्स्ट्रक्टर येणार नाही का? इन पर्सन कन्स्ट्रक्टर, त्यानंतर मग इन एम्प्लॉई कन्स्ट्रक्टर, आणि मग त्यानंतर तुमचं डिस्प्ले दॅट इज युअर आय डी इक्वल टू 20. नाही, नो, वाय नॉट? का नाही होणार? ऍक्च्युली जर हाच जर सी प्लस प्लसचा कोड असता, जावाचा कोड असता, तर आन्सर जे तुम्ही जे सांगितलं इट इज करेक्ट. आन्सर काय आलं असतं पहिल्यांदा, इन जावा or in C++, actually before creating the derived class object, the base class object has been created, then the derived class object has been created. म्हणजे इथे आलं असं इन पर्सन कन्स्ट्रक्टर and then in the employee constructor, and then after that id is equal to 20. ओके, हे जावा आणि सी प्लस प्लस मध्ये झालं असतं, पण पायथॉन मध्ये हेच बघा, जर यावेळेला मी रन करतोय ना, तर यू शॉक दॅट द पर्सन कन्स्ट्रक्टर इज नॉट गेट कॉल्ड. इथे फक्त तुमचा एम्प्लॉईचाच कन्स्ट्रक्टर कॉल झाला, पर्सनचा कन्स्ट्रक्टर कॉलच नाही झाला. आता तुम्ही म्हणाल की सर हे तर इनहेरिटन्स आहे, इनहेरिटन्स मध्ये तर मग जर पर्सनचा कन्स्ट्रक्टर कॉल नाही होत आहे, तर मग पर्सनचा ऑब्जेक्ट क्रिएट नाही झाला. मग जर ऑब्जेक्ट क्रिएट नाही झाला, तर मग फायदा काय आहे इनहेरिटन्सचा? यस, इथे पायथॉन मध्ये हेच तुम्हाला एक ऍडव्हान्टेज असं दिलेलं आहे. इफ देर इज नो, इफ यू आर नॉट युझिंग द बेस क्लास मेथड्स, देन व्हॉट इज द रिझन फॉर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट? बघा, इथे एम्प्लॉई मी वापरतोय, पण एम्प्लॉई मधलेच ऍट्रिब्यूट वापरतोय, तर मग पर्सनचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करून फायदाच नाहीये. मग जर ऑब्जेक्ट नाही क्रिएट केला तर काय होणार आहे? माझा मेमरी वाचणार आहे. हिअर आय एम सेव्हिंग माय मेमरी, सो मेमरी इफिशियंटली हिअर युअर पायथॉन इज युझिंग देअर. मग आता इथे जर मला पर्सनचा जर ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचा असेल, सो एक्सप्लिसिटली यू हॅव टू क्रिएट इट बाय युझिंग दी इट्स name, that is, and it's you are calling the init function, and you are passing here suppose one name, that is the, or simply इथे name आपण देऊया, आणि इथे सुद्धा एक id आणि नेम घेऊया. नेम इज इक्वल टू, आणि इथे डिफॉल्ट तुम्ही देऊ शकता, इथे नॉट गिवन, default is not given, and if it is given then it is passed to the person. Okay, आणि and print here the name itself, so that is print, and then name is equal to, then enter. Now self dot name I cannot do, so instead of this I can do here person dot name, person dot name. म्हणजे हा जो नेम आहे हा कोणाचा आहे? पर्सनचा नेम आहे. ओके, so just try to run this program, but before when creating the object, इथे मी काहीतरी नाव देतो, इथे गणेश नाव दिलं इथे, and just try to display it. Okay, str object self dot name. Yeah, where is my output? Self dot name. Particular error. What is my error? Can you able to tell me what is the error? Actually, str object is not having the name. Fifth line. सेमीकोलन, सेमीकोलन कुठे दिलाय मी?
yes, semicolon तर इथे दिलेला semicolon तर नको. So this is firstly remove, and then after that, yes, just let me, yeah, this is a they also called as error handling. Error handling आपण is equal to name आणि कुठून आहे पहिल्यांदा सुरुवात झाला इथून e1.employee20 गणेश, त्यानंतर कुठे गेला तुमचा person dot init underscore underscore name. Okay, person dot init underscore underscore name ला इथे गेलाय. So name I am giving here, and self dot name is equal to name. It is self dot. So let me remove this. Not given. Okay, and just let me try to run this program. Yes, it is perfectly. इथे काय झालं ऍक्च्युअली इथे मी केलं की हा जो init function कोणी कॉल केलाय ते मी विसरलो इथे. First, before calling the init, actually because I am explicitly calling that function. So if I are explicitly calling the function, you have to give who is calling this function, who is calling the employee is calling the function. So that's why here you have to pass here. मी इथे फक्त नेम दिला होता सुरुवातीला. इथे काय झालं इथे इथे इनिट फंक्शन कॉल करताना इथे मी फक्त नेम दिला होता, पण आता काय द्यायला इथे आपल्याला फर्स्ट आर्ग्युमेंट आपल्याला द्यावं लागेल, याला लागतोय तो की हा जो इनिट नावाचा फंक्शन आहे हा कोणी कॉल केलाय, हा कॉल केलेला इवन ने, आणि इवन चा रेफरन्स कशा स्टोर आहे, इवन चा रेफरन्स स्टोर आहे सेल्फ मध्ये, म्हणून आपल्याला हा सेल्फ हा पास करावा लागेल पर्सनला. वी हॅव टू पास दिस सेल्फ एज वेल एज वी हॅव टू पास दी whatever that we have to pass here, म्हणजे नेम इथे पास करायला. इथे जर मी ज्याला नेम केलं त्याला इथे हा इथे गेला. आता मी ह्या क्लासचा ऑब्जेक्ट वापरला होता म्हणून इथे काढून टाकतो आहे. अगेन आय एम ट्राइंग टू रन दिस प्रोग्राम अँड लेट्स check this output. Okay, again there is an error. Okay, so we need to create here self dot name is equal to name. Yes, and then while calling the name, actually person dot underscore underscore init underscore underscore नंतर self नंतर आपण इथे नेम दिलाय, त्यानंतर आपण इथे एम्प्लॉई जो आयडी होता तो आयडी इथे आपण याला सुद्धा आपण केलेला आहे एम्प्लॉई आयडी ला. त्यानंतर आपण काय केलंय डिस्प्ले नावाचं फंक्शन केलंय, त्या डिस्प्ले नावाच्या फंक्शन मध्ये आपण सेल्फ पास केलेला, आणि त्या सेल्फ मध्ये आपण फक्त काय केलंय एक सेल्फ केलेला सेल्फ डॉट तुमचा. ओके, इथे आपण घेऊया self dot name. Okay, yes, now it is correct. Now there are some typing mistakes. Yeah, now I can explain this code. Yeah, there is one class which is having only one field as a name, self dot name, and one more function display. Actually we are not going to use here the display function, but here I am deriving this employee class and I'm inheriting the person class in that employee, and this employee is having, you can again remove it here, employee id, because you already has been created employee id here. आता एम्प्लॉई तुम्ही क्रिएट करताय, पण एम्प्लॉई क्रिएट करताना तुम्ही कन्स्ट्रक्टर लिहिताना कन्स्ट्रक्टर काय लिहावं लागेल, काय लिहायचं आहे तर पहिल्यांदा तुम्हाला एम्प्लॉई आयडी लागणार आहे, त्यानंतर तुमच्या एम्प्लॉईचं नाव लागणार आहे. जर नाव नाही दिलं असेल तर नॉट गिव्हन येईल, आणि आयडी नाही दिलं असेल तर 0 येणार आहे. त्यानंतर सुरुवातीला आता बघा आपल्याला एक प्रॉब्लेम होता की ज्या वेळेला आपण ऑब्जेक्ट करतो क्रिएट करतो डिराईव्ह क्लासचा, त्यावेळेला बेस क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट नाही होत. जर बेस क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट नाही होत तर तो आपल्याला क्रिएट आपल्याला एक्सप्लिसिटली करावा, त्यानंतर अंडरस्कोर अंडरस्कोर घ्यायचा, त्यानंतर परत इनिट घ्यायचा, त्यानंतर परत अंडरस्कोर अंडरस्कोर घ्यायचा, त्यानंतर इथे
सेल्फ हा देणं इथे कंपल्सरी का आहे, कारण वी आर कॉलिंग दी actually init function, we are calling the init function explicitly. If you are calling the explicitly, then who is calling this init function, you have to place it here. तुम्ही इथे तुम्ही self लिहिताय, it means that here self is the pointer to the employee. म्हणजे हा even आहे ना, हा even म्हणजे self आहे इथे. म्हणजे even is calling the object of the, even is creating the object of the person. पण ऑब्जेक्ट क्रिएट करताना त्याला मी इनपुट देतोय नेम. हे नेम कुठून आलेलं आहे, हे इथून आलेलं आहे. हे गणेश हे कुठे स्टोअर होईल, ह्या नेम मध्ये. हे नेम कुठे गेला, हे नेम इथे गेलाय. हे नेम परत इथे आला आणि इथे नेम मध्ये स्टोअर झाला. आणि हे नेम कशात स्टोअर झाला, या तुमच्या पर्सनच्या नेम मध्ये स्टोअर झालाय. सो वेन यू आर कॉलिंग दिस इनिट फंक्शन, दॅट द कन्स्ट्रक्टर ऑफ युअर पर्सन, युअर पर्सन इज नाउ गेटिंग इट्स नेम. देन आफ्टर दॅट तुम्ही इथे इन एम्प्लॉई कन्स्ट्रक्टर लिहिला. इन एम्प्लॉई कन्स्ट्रक्टर लिहून तुम्ही सेल्फ डॉट एम्प्लॉय आयडी तुम्ही जो दिलेला होता, जो 20 दिला होता, तो तुम्ही इथे तुम्ही त्याला असाइन केला. असाइन केल्यानंतर देन आफ्टर दॅट यू आर कॉलिंग द डिस्प्ले फंक्शन. डिस्प्ले मध्ये तुम्ही आयडी केला आणि नेम सुद्धा केला. नेम करताना सुद्धा सेल्फ डॉट नेम आता करावं. इथे तुम्हाला सेल्फ डॉट नेम यू कॅन डू दिस. वाय? Because now you already has been created, the object of the person. It means that now name is available inside that employee. तर तुमचा नेम एम्प्लॉईच्या ऑब्जेक्ट मध्ये अवेलेबल आहे, याचा अर्थ काय आहे की यू कॅन डायरेक्टली यूज इट बाय युजिंग द सेल्फ नेम. ओके, सो दिस इज द वन ऑफ द काइंड ऑफ युअर इनहेरिटन्स. ओके, तर इनहेरिटन्स मध्ये करताना कधी लक्षात ठेवायचा, तुमचा ऑब्जेक्टचा जो तुमचा डिराइव्ह क्लास बेस क्लासचा जो कन्स्ट्रक्टर असेल, यू हॅव टू कॉल इट एक्सप्लिसिटली इन युअर डिराइव्ह क्लास. that has to be, you have to remember here. Okay, आता हा झाला तुमचा एक डेफिनेशन. आता एक सिंगल इनहेरिटन्सचं एक्झाम्पल आपण बघितलं. त्याचप्रमाणे एक मल्टी लेवलचं सुद्धा आपण बघणार आहे. मल्टी लेवल इज द व्हेरी सिम्पल वन. मल्टी लेवल मध्ये कसं असतं, इट इज नथिंग बट युअर सिंगल इनहेरिटन्स. एका क्लास ऑलरेडी वन बेस क्लास इज देअर, यू आर मेकिंग द न्यू क्लास, डिराइव्ह क्लास, बट you think that now you want to add more thing inside that class. तुम्हाला त्या डिराइव्ह क्लास मध्ये अजून काही गोष्टी ऍड करायचं आहे. तुम्ही परत एक नवीन क्लास लिहाल. परत क्लास लिहिल्यानंतर परत तुम्हाला वाटलं ओके एक नवीन क्लास लिहिला, त्यामध्ये अजून नवीन फंक्शनॅलिटी असेल. सो यू हॅव द यू आर रायटिंग द न्यू क्लास. दॅट इज नोन एज अ मल्टी लेवल इनहेरिटन्स. ते कसं लिहायचं, एकदम सिंपल आहे. पहिल्यांदा क्लास क्लास नाव लिहिलं, दुसरा क्लास लिहिला विच इज इनहेरिटिंग द क्लास 1. यू आर रायटिंग थर्ड क्लास विच इज इनहेरिटिंग द क्लास 2. ओके, एक एक्झाम्पल बघा. अॅनिमल क्लास आहे, डॉग. डॉग जो आहे तो इनहेरिट झालेला अॅनिमल पासून. पण एक नवीन आहे डॉग चाइल्ड. डॉग चाइल्ड इज इनहेरिटिंग फ्रॉम द डॉग. दिस इज द वन ऑफ द एक्झाम्पल ऑफ युजिंग द मल्टी लेवल इनहेरिटन्स. ओके, नेक्स्ट वन इज युअर मल्टिपल इनहेरिटन्स. मल्टिपल इनहेरिटन्स इज अगेन व्हेरी इझी. मल्टिपल बघा किती सोपं आहे बघा. इफ यू हॅव द मोर दॅन वन बेस क्लास, तुमच्याकडे 2-3 बेस क्लास या 8-10 बेस क्लासेस आहे. इफ यू हॅव मोर दॅन वन बेस क्लास and using that all the base classes, you want to make only a single class. Okay, 2 क्लास पासून तुम्ही 2 या 3 क्लास पासून किंवा मोर दॅन 1 क्लास पासून तुम्हाला एकच क्लास बनवायचे. त्या क्लासमध्ये सगळ्यांच्या तुमच्या ज्या असतील सगळ्यांच्या प्रॉपर्टीज, सगळ्यांच्या ऍट्रिब्यूट्स तुम्हाला भेटणार आहे. जसं a very good example of explaining is your multiple inheritor is the child itself. The child is inheriting from the its mother as well as the father itself. मग चाइल्ड कडे काय काय प्रॉपर्टी असतात, मदरच्या पण प्रॉपर्टी असतात, तुमच्या फादरच्या सुद्धा प्रॉपर्टीज असतात. ओके, सो एक्झाम्पल बघा. बेस क्लास बेस 1, क्लास बेस 2, क्लास बेस n लिहिलाय. आणि डिराइव्ह क्लास कसा बनवायचा, क्लास डिराइव्ह बेस 1 कॉमा बेस 2 कॉमा अप टू कॉमा कॉमा देऊन तुम्ही बेस क्लास तुम्ही बनवू शकता. नाउ नेक्स्ट, आता याचाच जर एक्झाम्पल याला कॅल्क्युलेशन 1 समेशन, कॅल्क्युलेशन 2 मल्टिप्लिकेशन. then derive class बनवला which is having the multiplication as well as the summation. मग त्याला derive करायचा calculation 1 आणि calculation 2 ने. मग now the derive is having the summation as well as multiplication as well as the divide. बघा मग derive चा मी जर ऑब्जेक्ट बनवला, so I can do the summation also, I can do multiplication also, I can do divide also. Okay, so this is the example of your derive class.
मेथड ओव्हरलोडिंग आपण एक बघितलं, मेथड ओव्हरलोडिंग डझंट युअर पायथॉन इज नॉट सपोर्टिंग, बट पायथॉन सपोर्ट द मेथड ओव्हररायडिंग. आपण एक्झाम्पल मध्ये बघितलं बघा, डिस्प्ले फंक्शन होता, डिस्प्ले फंक्शन बेस मध्ये सुद्धा होता, तोच फंक्शन आपण डिराइव्ह मध्ये सुद्धा लिहिला. इथे तेच एक्झाम्पल गेलेल्या मेथड ओव्हररायडिंगचं. देयर इज वन क्लास एनिमल विच इज स्पीक, विच इज इन विच वन डेफिनेशन हॅव्हिंग द स्पीक. पण डॉग मध्ये सुद्धा स्पीक आहे बघा. एनिमल कॅन स्पीक बट द डॉग cannot speak but the dog can bark. सो मग डॉगचा जर ऑब्जेक्ट असेल तर तुम्ही स्पीक कराल तर तो बार्किंगच करेल, आणि अॅनिमलचा जर तुम्ही ऑब्जेक्ट बनवला तर तो स्पीक करेल. ओके, सो विच ऑब्जेक्ट इज यू आर मेकिंग, त्या पर्टिक्युलर ऑब्जेक्टचा मेथड तुमचा कॉल होणार आहे. दॅट इज नोन एज अ ऑब्जेक्ट ओव्हररायडिंग. ओके, डेटा ऍब्स्ट्रॅक्शनचं एक एक्झाम्पल आपण इथे बघणार आहे. डेटा ऍब्स्ट्रॅक्शनचं एक्झाम्पल आहे की हाऊ टू क्रिएट अ युअर प्रायव्हेट मेंबर. प्रायव्हेट मेंबर कसा क्रिएट करायचा, आपण हे एक्झाम्पल आय थिंक ऑलरेडी बघितलंय बघा. त्यामध्ये मोबाईल नंबर हा जो होता आपण प्रायव्हेट केला होता. त्यामध्ये इथे काय केलंय, एम्प्लॉईचा काउंट नंबर आहे ना तो प्रायव्हेट केलेला आहे. सो अंडरस्कोर काउंट, दॅट इज माय प्रायव्हेट थिंग. ओके, private thing you cannot actually use it by using the your outside the function, outside the class you cannot actually, you can create you can access that private member. Okay, so this is only the thing that I need to explain with you, and someone is saying that please share the link. I'm sharing the link of this website. You can go through it. Python object, and we have started from here. ओके, तुम्ही खाली गेल्यानंतर त्यानंतर तुम्ही तिथे नेक्स्ट नेक्स्ट केल्यानंतर तुम्हाला जाईल. सो जावा पॉइंट इज द गुड वेबसाइट that you want to do, you have to refer. Okay, so actually I think we have completed the Python basics. This is, I can say that this is the only basics that I have introduced to you. Total 6 hours we have taken. नेक्स्ट उद्यापासून तुम्हाला तुमच्या कम्प्युटर आणि जे इलेक्ट्रॉनिकचे जे स्टुडंट्स आहेत त्यांचं तुम्हाला सेपरेशन होणार आहे. जे इलेक्ट्रॉनिकचे जे स्टुडंट्स आहेत त्यांचं एक वेगळं लेक्चर आहे, सोलर सिस्टीम का इलेक्ट्रिक व्हेकल वरचा आहे. यू विल रिसीव द मेल रिगार्डिंग टू दॅट, and then and regarding to I think computer, the new module that is started as a web design. Okay, web designing. Okay, so just go to again, just visit the guruvarya.com, and then तिथे जे काही ऑनलाईन लेक्चर दिलेले आहेत ते लेक्चर विजिट करा, ते पूर्ण गो थ्रू करा. गो थ्रू केल्यानंतर तुम्हाला जे काही तुम्हाला डाउट्स असतील ते डाउट्स तुम्ही यू कॅन आस्क इन युअर मेसेज सेक्शन, or you can give write the mail to us, or you can again WhatsApp to us also, whatever the you have the electric you have the problem with you. इलेक्ट्रिक आणि इलेक्ट्रॉनिक्स नाही, इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स हे दोन ब्रांचेस जे आहेत त्या दोन ब्रांचेस एकत्र राहणार आहे. इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिकचे लेक्चर कॉमन होणार आहे. पहिल्यांदा तुमचं इलेक्ट्रिक व्हेकल होईल, त्यानंतर तुमचं सोलर सिस्टीम वरती काही लेक्चर आहेत, त्यानंतर मायक्रो कंट्रोलर म्हणजे एम्बेडेड सिस्टीम वरती तुमचे लेक्चर स्टार्ट होणार आहे. In which we can start with the Arduino microcontroller, then we can go to the Raspberry Pi, and the IoT, some interfacing we are also going to cover. Okay, तर भरपूर आहे, इंटरेस्टिंग आहे. कम्प्युटर वाल्यांना सुद्धा खूप इंटरेस्टिंग आहे भरपूरचे लेक्चर्स आता. आणि अजून एक आहे की तुमची अटेंडन्स, तुमची डेली अटेंडन्स तिथे खूप जाणार आहे, त्यामुळे तुम्ही आम्हाला सबमिट करायची आहे. तर सगळ्यांनी ज्यांना काही प्रॉब्लेम असतील, ज्यांचे प्रॉब्लेम अजूनही रिसॉल्व्ह झाले नसतील, त्यांनी लवकरात लवकर नयन मॅडम कडून ते प्रॉब्लेम रिसॉल्व्ह करून घ्यायचे. ओके, सो आय थिंक वी शुड स्टॉप हिअर. क्वेश्चन आन्सर
ओके, एक निखिल जगवानीचा एक प्रश्न आहे, सर वाय देर इज नो मेन मेथड और मेन फंक्शन इज पायथॉन, बिकॉज इट इज अ प्युअर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लँग्वेज. ओके, जर मेन फंक्शन असतं याचा अर्थ काय, इट ऑल्सो सपोर्ट द प्रोसिजर ओरिएंटेड लँग्वेज. ओके, प्युअर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड असल्यामुळे इथे मेन फंक्शन नाही देत आहे. ओके, सो देर इज नो मेन मेथड इन युअर पायथॉन, बिकॉज मेन मेथड कशासाठी असतं, वाय देर इज अ मेन मेथड टू स्टार्ट युअर प्रोग्राम, टू डिफाइन दिस इज द स्टार्ट ऑफ माय प्रोग्राम. बट पायथॉन program is you are using the interpreter. It is an interpreted language. Your first line is executed, your first line get compiled, then it is execute, your second line compile, then execute. So like that, it is an interpreted language. That's why there is a no main function. And Aditya, sir, we can use private function in, yes, we can, you have the private function. जसं तुम्ही त्याच्यासमोर डबल अंडरस्कोर, तुम्हाला प्रायव्हेट फंक्शन सुद्धा करता येतात. काय करायचं, डेफिनेशन लिहायचं आहे आणि फंक्शनच्या नावासमोर फक्त 2 अंडरस्कोर लावायचे. यू कॅन हॅव दी प्रायव्हेट फंक्शन. ओके. ओके, उन्नती सोनवणे, तुला युजर नेम पासवर्ड जर नाही भेटला असेल तर यू जस्ट नीड टू कॉन्टॅक्ट ती नयन मॅडम. ओके, तुम्हाला ते युजर नेम पासवर्ड जर तुम्हाला रिसीव्ह नाही झाला तर ते तुम्हाला सांगतील तुम्हाला. ओके, आणि त्या युजर नेम पासवर्ड वरून तुम्ही लॉग इन करू शकाल. Sir, can we join electrical lecture even if we are using computer? Yes, you can join because both timing are different. Okay, दोन्हीच्या टायमिंग डिफरंट असल्यामुळे फक्त तुम्हाला ज्यांना इंटरेस्ट असेल इलेक्ट्रिकल आणि मध्ये, जे कम्प्युटरचे स्टुडंट असेल, ज्यांना इलेक्ट्रॉनिक्स शिकायचं असेल, ज्यांना इलेक्ट्रॉनिक्सही शिकायचं असेल, त्यांनी फक्त प्रायर परमिशन घेऊन त्यांचे जे ईमेल्स आयडी नेम ते तू एक ऍड करे. कारण आता कसं, आता तुमचं कॉमन तुम्हाला इन्व्हिटेशन जात होत्या झूमच्या, आता कसं होणार आहे, तुम्हाला कॉमन इन्व्हिटेशन नाही जाणार, तुम्हाला फक्त इलेक्ट्रॉनिक्सच्या स्टुडंट किंवा इलेक्ट्रिकलच्या स्टुडंटला फक्त त्यांनाच जाणार आहे. पण ज्यांना कम्प्युटरच्या स्टुडंटना हे लेक्चर्स करायचे असतील त्यांनी एक स्पेशल परमिशन घेऊन नयन मॅडमला सांगून त्या लिस्टमध्ये ते ऍड करायचंय. ओके, उद्याचे लेक्चर असेल त्याचं तुम्हाला सकाळी आय थिंक 11 टू, सकाळीचं लेक्चर आहे तुम्हाला 11 to 12 असं काहीतरी आहे लेक्चर. तर ते तुम्हाला तुम्हाला ईमेलला समजून जाईल. ओके, प्रज्योती पाटील, सर युजर नेम पासवर्ड भेटलाय बट ओपन होत नाहीये, ओपन होत नाहीये, सो यू जस्ट नीड टू कॉन्टॅक्ट दी नयन मॅडम. नयन मॅडमला कॉन्टॅक्ट करायचा आहे, ते तुम्हाला तुमचं काही जो प्रॉब्लेम असतो तुम्हाला सॉल्व्ह करून देतील. Sir, after login in Guruvarya, they are asking to pay fee. Okay, no need to pay here. You already has been paid. श्रविका जर तुम्हाला असा काही प्रॉब्लेम दिसत असेल, सो फर्स्ट अगेन यू नीड टू कॉन्टॅक्ट दी नयन मॅडम अँड जस्ट आफ्टर लॉग इन त्यांना सांगायचं आहे की मला पे फीज येत आहे. पे फीज तुम्हाला तिथे ते पेमेंट हे ह्या साईडने होणार आहे, बिकॉज यू ऑलरेडी हॅव बीन पेड. तर तो पेमेंट इथे झाल्यानंतर तुम्हाला तिथे तुमचा मेन स्क्रीन दिसणार आहे. म्हणून तुम्हाला जो काही प्रॉब्लेम असेल, शेअर युअर प्रॉब्लेम विथ दी नयन मॅडम. ओके. ओके, तर तर आजच्यासाठी आपण इथेच थांबूया. आणि जर तुम्हाला फ्युचर मध्ये सुद्धा काही पायथॉनचं जर काही प्रॉब्लेम्स आले, काही आले, सो माय नंबर इज हॅव्हिंग विथ यू, यू कॅन कॉन्टॅक्ट मी एनी टाइम्स. तुम्हाला पायथॉनचे प्रोजेक्ट सुद्धा असाइन करणार आहे, बट सेकंड वीक मध्ये आपण करणार होते, सेकंड वीकच्या एंडिंगला ते आपण करणार आहे. ते तुम्हाला प्रोजेक्ट भेटल्यानंतर ज्यांना काही इंटरेस्ट असेल पायथॉनचा, आय विल शेअर द होल लिस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. ज्यांना पायथॉनचा इंटरेस्ट असेल त्यांनीच फक्त ते प्रोजेक्ट सिलेक्ट करायचा आहे. ज्यांना वेब डिझायनिंगचा प्रोजेक्ट करायचा असेल त्यांनी वेब डिझायनिंग मध्ये करू शकता, डेव्हलपमेंटचा असेल त्यांना डेव्हलपमेंट मध्ये करू शकतात. युअर प्रोजेक्ट टोटली डिपेंड्स ऑन युअर इंटरेस्ट ओनली. ओके, सो आय थिंक वी शुड क्लोज द मीटिंग. and thank you for the quiet listening. I think again, तुम्हाला हे लेक्चर कसं वाटलं, एक्साइटिंग होतं का बोरिंग होतं, काय होतं? इफ यू आर थिंकिंग दॅट इज व्हेरी व्हेरी एक्साइटिंग, जस्ट टाइप सुपर एक्साइटिंग. And all the recording of this
sessions is available on the YouTube. Just you need to go to YouTube, just search there Sumago Infotech Private Limited, and you will have all the videos there. आतापर्यंत जे व्हिडिओ आहे ते सगळे आम्ही पब्लिक ठेवलेले आहे, म्हणून तुम्ही ते वापरू शकता. ओके. आणि अजून एक, ज्यांनी सबस्क्राईब नाही केलेलं आहे ते चॅनल, ते सबस्क्राईब लवकरात लवकर करा, कारण जे काही नवीन व्हिडिओज येणार आहे त्याची डायरेक्टली तुम्हाला लिंक तुमच्या याच्यावरती येते, मग नोटिफिकेशन जर तुम्ही इनेबल केलं असलं तर. ओके, थँक्यू. I will stop my video as well as my mic, and bye bye. Take care, stay home, stay healthy.